Salam alaikum. Bonsoir mes élèves. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter un exemple d'exercice que pouvez-vous rencontrer dans votre contrôle continu concernant le cours d'échange gazeux chlorophyllienne et production de la matière organique. Généralement, le contrôle de l'ICVT est réparti en deux parties. On a la première partie, la restitution des connaissances, يعني استرداد المعارف. وفي هذه المرحلة كيعطيو دي كيسيون اللي هما ديريكت كيسيون دو كور. اللي حافظ مزيان غادي يجاوب بطبيعة الحال، واللي ما حافظش ما غاديش يقدر انه يجاوب. وبالتالي غادي نحاول نعطيكم اكزامبل دي كيسيون que pouvez-vous rencontrer dans votre contrôle dans sa première partie, dans cette première partie. La première question, c'est définir la définition, donner la définition de certains termes, à savoir comme par exemple la définition de la matière organique, qui est une matière carbonée fabriquée par les êtres vivants. Et il s'agit par exemple des glucides, des protéines et des lipides. Donc, المصطلح الأول غادي ناخذوه كتعريف هي المادة العضوية. Qu'est-ce que ça veut dire مادة عضوية؟ عبارة عن مادة كربونية، يعني ذات طبيعة كربونية، أي أنها تتكون من عدة أو سلسلة من الكربونات فابريكي كتنتج من طرف الكائنات الحية. Il s'agit par exemple، وعطينا دي اكزومبل مثلا أو أمثلة ديال هاد المادة العضوية، عندنا لي glucides, les protéines et les lipides. Deuxième terme, c'est le glucose. Le glucose, c'est un sucre simple, وعبارة عن سكر بسيط، encore appelé monosaccharide. وممكن نسموه كذلك un monosaccharide, présent naturellement dans l'organisme. On peut ajouter que leur structure chimique, c'est C6H12O6. Ça fait, et elle intervient dans la composition de diverses molécules, de divers sucres complexes, à savoir l'amidon, le glucagon, etc. Le troisième terme, on a le stomate. Le stomate, c'est un orifice de petite taille, عبارة عن ثقب orifice ou l'apport de petite taille صغير القد بطبيعة الحال، présent dans l'épiderme، يتواجد على مستوى القشرة des organes aériens. مثل تسمى organes aériens يعني العناصر أو الأعضاء الهوائية دي زومبريوفيت ديال النباتات بشكل عام، يعني كنقصدو لي فeuilles, les tiges et les fleurs. Le quatrième terme, c'est l'ostiole. L'ostiole, c'est un orifice microscopique وعبارة عن ثقب مجهري par lequel se font les échanges gazeux chlorophylliens الذي يستعمل بطبيعة الحال من طرف النباتات من أجل التبادلات الغازية اليخضورية. Le terme suivant, c'est l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est un processus continu causé par l'évaporation d'eau par les feuilles, les tiges et les fleurs. هو عبارة عن واحد الظاهرة اللي هي مستمرة آتية من عملية التبخر ديال الماء اترافير، يعني عن طريق لي فeuilles اللي هما الأوراق ديال الأشجار، les tiges et les fleurs. Le dernier terme que je choisis, c'est les lipides. Les lipides, ce sont des composés organiques. Il y a عناصر عضوية insoluble dans l'eau، يعني غير دائبة في الماء، et soluble dans les solvants organiques، ولكن تذوب في المواد العضوية اللي هي غير قطبية comme le benzène, l'éther, etc. La deuxième type de questions que pouvez-vous rencontrer, c'est citer. Par exemple, citer le critère. citer يعني تحاول تذكر تسترسل وتقولهم باقتضاب بطبيعة الحال. citer les critères qu'on doit، ou là le critère, c'est un seul critère. Le critère qu'on doit avoir dans un sucre pour l'identifier dans l'os. اشنو هي الحاجة اللي خصها توفر في واحد المادة أو في واحد السكر بين قوسين اللي انطلاقا منها نقدر نقول بأن السكر عبارة عن سكر بسيط. Comme réponse,
Il faut être un simple molécule dont la formule chimique générale est CnH2nOn, dont N est entre 3 et 6. Donc, le critère هو أن تكون عنده la formule chimique générale هي CnH2nOn، علما أن N كيكون محصور من 3 و 6. أي نوع من السكريات كيستجب لهذه لا فورمول شيميك فهو يعتبر سكر بسيط أوس ولا مونوساكرايد. Deuxième question, citer les facteurs influençant l'ouverture et la fermeture des stomates. أنا قال لك أنك تعطيه العناصر أو العوامل اللي كيتحكموا لنا في انغلاق وانفتاح الثغور. Et j'ai choisi cette réponse, il y a plus détaillée. L'ouverture des stomates lorsqu'on a la diminution du taux de CO2 et une forte intensité lumineuse. يعني اش ان الثغور ولا لي ستومات كتكون محلوله او كتحل الى توفر هاد الشروط هادو اللي هما الا كانت النسبه ديال ثاني اكسيد الكربون قليله او ضعيفه، وإلا كانت عندنا واحد اون فورت انتونسيتي لومينوز يعني شده التيار شده الاضاءه قويه بين قوسين. لا فيرميتور دي ستومات لوغسكون وكتكون عندنا او كتسد هاد لي ستومات الا كانوا عندنا مجموعه من الظروف من بينها فورت كونسونطراسيون انترن دو سي او 2، يعني ان التركيز ديال سي او 2 داخل الخلايا ديال لو ستومات كتكون بطبيعة الحال كبيرة، وإلا كانت لا طومبيراتور إلفي يعني درجة الحرارة مرتفعة، ولا يكون عندنا واحد لو فون فور بطبيعة الحال يكون عندنا رياح قوية، ولا اون فيبل إيغرومتري يعني واحد الرطوبة ديال الهواء اللي هي ضعيفة. في هذه الحالة كيتحلوا أو كيتسدوا عفوا les stomates. Là, généralement, on peut citer les facteurs influençant l'ouverture et la fermeture des stomates. Généralement, on a la concentration de CO2, l'intensité lumineuse, la température, la vitesse de vent et la quantité ou le pourcentage d'hygrométrie en général. Donc, عامة نقدروا نذكروهم بهكا وكتعتبر جواب صحيح. Un autre question, citer les conditions de la synthèse de la matière organique. أشنو هما الشروط ديال إنتاج المادة العضوية؟ ذكرهم citer. On a principalement trois conditions. On a la présence de CO2, la présence de la lumière et de chlorophylle. خصك توفر CO2 وتوفر عندنا الإضاءة وتوفر عندنا بطبيعة الحال مادة اليخطور باش تكون عندنا لا سانتيز ديال لا ماتيير أورغانيك. Citer les facteurs influençant les échanges gazochlorifilliens. أذكر العوامل التي تتحكم أو تؤثر على التبادلات الغازية اليخطورية عامة. Généralement, on a trois facteurs, à savoir l'intensité lumineuse, la concentration externe de CO2 et la température. Donc في هذه الحالة عندنا ثلاثة الحوايج اللي هي شدة الإضاءة دائما، التركيز ديال ثاني اكسيد الكربون الخارجي ديال الوسط الخارجي ديال الاتموسفير، اي لا طومبيراتور يعني درجه الحراره ديال الوسط كذلك، فهي عوامل تؤثر في التبادلات الغازيه او كميه التبادلات الغازيه اليخطوريه. La troisième question, un type de question, pour chacune des données numérotées de 1 à 3, une seule proposition est correcte. Choisissez la position correcte pour chaque information. Donc هنا كيعطيك طبيعة الحال أسئلة متعددة الاختيارات، يعني كيقول لك واحد المصطلح وتيعطيك اختيارات عليه، انت كتختار واحد الاقتراح اللي هو صحيح، لان توجور اغلبيه كيقولوا لنا ان اون سول بروبوزيسيون اي كوريكت. نبداو ب A. L'intensité d'éclairement IS. Est-ce que c'est la concentration de CO2 pour laquelle la plante n'arrive plus à augmenter ses échanges؟ واش هنا يعني هاد لانتونسيتي كيرمون اي اس واش نقدروا نعرفوها كوم اون كونسونطراسيون دو سي او 2 شده الاضاءه، واش يمكن نعتبروها هي تركيز سي او 2؟ دونك لا، التركيز ديال سي او 2 ماشي هو شده الاضاءه، وبالتالي الاقتراح الاول غادي يكون مشى. Deuxièmement, l'intensité d'éclairement IS, est-ce que c'est une valeur de CO2 pour laquelle la plante est saturée؟ واش هي عباره عن قيمه ديال التركيز ديال سي او 2 اللي من خلاله كتعتبر او النبته كتوصل للمرحله ديال الاشباع؟ دونك هذه لا. دونك نقولوا l'intensité d'éclairement ce n'est pas une valeur de CO2.
شدة الإضاءة ماشي هي نسبة CO2. بالنسبة للتروازيامون l'intensité d'éclairement pour laquelle la plante absorbe le maximum de CO2 car elle atteint sa saturation. Donc هنا l'intensité d'éclairement c'est une intensité d'éclairement. Ça fait donc على كتشوفوا التعريف بأن شي حاجة اللي هي منطقية. Donc l'intensité d'éclairement IS est l'intensité d'éclairement pour laquelle la plante absorbe le maximum de CO2 car elle atteint sa saturation. Donc la proposition correcte, c'est la proposition numéro 3. En passant au B, le dioxyde de carbone absorbé, ثاني أكسيد الكربون الممتص pendant les échanges chlorophylliens أثناء التبادلات الغازية الخطورية est absorbé pendant la respiration de la plante. يعني أن النبتة كتقوم بامتصاصه كتقوم بامتصاصه أثناء عملية التنفس. هل هذا صحيح؟ دونك التنفس هو عبارة عن اش؟ هو امتصاص O2 وطرح CO2 ماشي امتصاص CO2 وبالتالي اقتراح الواحد غيكون خطأ. Deuxièmement, entre par les cuticules vers le parenchyme palissadique أنها كتدخل عن طريق القشرة ديال الأغصان بطبيعة الحال أو الجذور vers le parenchyme palissadique هو مجموعة واحد لي تيسيو بطبيعة الحال مجموعة من الخلايا واحد لو تيسيو اللي كاين كتكون مجموعة من الخلايا اللي كاين على مستوى النبتة. دونك هذه خطأ لأن CO2 أصلا ما كيدخلش أترافيغ لي كيتيكول وإنما كيدخل أترافيغ دي ستومات. دونك دو مشى حتى هو. كيبقى لنا لا تروازيام بروبوزيسيون دونك الا ما كانش واحد وجوج صحيحه غتكون بطبيعه الحال اوتوماتيكمون لا تروازيام كي كوريكت. لو ديوكسيد دو كاربون absorbé pendant les échanges gazochlorophylliens et utilisé pendant la photosynthèse يستعمل أثناء التركيب الضوئي pour la synthèse de la matière organique من أجل إنتاج المادة العضوية. Donc la proposition 3 qui est correcte pour A et pour B aussi. Même type de question. Deux autres propositions. La compensation يعني تكافؤ وملي كنهضروا على compensation خصنا على الأقل نهضروا على دو زيليمون نكونوا كنقارنوا جوج ديال الحوايج صافي. دونك غنديو هاد الفكره هادي باش نجاوبوا او نشوفوا اشنو هي البروبوزيسيون اللي هي كوريكت. نمشيو مثلا لا كيسيون 1 اي لا سورتي دو سيلول. واش لا كومبونساسيون هي الخروج ديال الماء من الخليه؟ خروج ديال الماء من الخليه يعني ما كايناش جوج الحوايج كنقارنوا هنايا. دونك اصلا هذا راه خطا. كون قالوا لنا مثلا اسكو لا كونسونطراسيون مثلا لوغسك لا كونسونطراسيون دو دو بار اي دوطخ دالهم مثلا ايتيغال ولا واحد سوبيريور هنا كاين مقارنه. دونك في هذه الحاله يقدر يكون عندنا شك بان هذا الاقتراح يكون صحيح ولكن المهم الاقتراح الاول خطا. اي لا سورتي دون سيلول سي فو. لا كومبونساسيون اي لا فالور بور لاكيل اون إكيليبر. دونك هنا كاين مصطلح ديال ليكيليبر كاين مصطلح ديال التكافؤ أو التوازن بين قوسين. دونك التوازن مع التكافؤ راه تقريبا عندهم نفس لو سونس اونتر لي زيشونج غازو ريسبيراتوار لي زيشونج غازو كلوريفيليان. واش كيعني بأن لا كومبونساسيون كنهضروا عليها إلا كان عندنا التوازن أو ليغاليتي ما بين لي زيشونج غازو ريسبيراتوار اي لي زيشونج غازو كلوريفيليان يعني أن نسبة CO2 اللي كتهزها النبتة هي نفسها اللي كتطرح أو واش هي النسبة أو النسبة ديال O2 اللي هي ثانوي الأكسجين اللي كتمتص هي نفسها النسبة ديال الأكسجين ثانوي الأكسجين اللي كتطرح. إلا كانت تساوي هنا كنهضروا على أنه وقع لنا لا كومبونساسيون ولا كان عندنا ليكيليبر بالنسبة ل 2. دونك دوزيامون سي فغي. لا تروازيام est-ce que la compensation est la valeur à partir de laquelle la plante est saturée? Non, مازال ما وصلتش ساتوراسيون. الساتوراسيون فاش كتكون ما كتقدرش تزيد ولكن هنا كاين فقط غير ليكيليبر يعني ادنى قيمه ديالها هي هذه يعني لو كتكون مثلا ليغاليتي ما بين لي دو تيب ديشانج غازو. En passant aux propositions B. La chambre systématique غير من السميه ديالها. لا شامبر الغرفة الثغرية تحت الثغرية. اسكو سو تروف سو لي ستومات هل هي تتواجد تحت الثغور؟ بطبيعة الحال بالنسبة ديالها كيلاحظ بأن واحد مع هذا الاقتراح هذا فهما متقاربين بزاف. لا شامبر سيستوماتيك الغرفة الثغرية توجد تحت الثغر.
Ça fait? Donc, la proposition A, c'est correct. Deuxième proposition, forme avec les cuticules le parenchyme palisadique. On a avec le cuticule ce qu'on appelle le parenchyme palisadique. Ce n'est pas une cellule. On m'a dit que le parenchyme palisadique parce que le cuticule et le parenchyme, ce sont deux éléments qui sont différents. Donc, la proposition 2, c'est faux. La troisième proposition se situe à l'endoderme de l'appareil racinaire. أنا كتواجد في l'endoderme de l'appareil racinaire, c'est faux. بلا ما نفكروا مادام لقينا بأن واحدة هي اللي صحيحة. دونك بالنسبة للبروبوزيسيون A اللي كوريكت هي لا دوزيام ولا لو دوزيام بروبوزيسيون. وبالنسبة لا دوزيام بروبوزيسيون بلوتو. وبالنسبة ل B c'est la première proposition qui est correcte. C'est bien. En passant au troisième type de question. Repérer les affirmations exactes et corriger celles qui sont inexactes. يعني بحال قال لك مثلا يعطيك واحد مجموعه من الاقتراحات اللي صحيحه غتحاول تدور عليها repérer ولا تقدر تكتب قدامها مثلا vrai واللي خاطئه كتب قدامها faux وعطينا الصحيحه وصحها بين قوسين. La première proposition c'est l'état de la cellule stomatique. الحالة ديال الخلايا الثغرية الخليتين الثغريتين influence le degré d'ouverture du stomac. واش كيأثر على درجة انفتاح الثغور. دونك ملي كنهضروا على الحالة ديال الخلايا تقدر تكون تقدر تكون نورمال ولا تقدر تكون تورجيسونت ولا تقدر تكون بلاسموليزي. دونك الا كانت مثلا تورجيسونت يعني منفوخة بزاف وهذا الشيء النفخه كتكون بلونطري ديال لو ولا كتكون مثلا بلاسموليزي يعني مفشوشه يعني ما خرج منها بزاف. واش هذا الشيء يمكن انه ياثر على لوفيرتور او الانحلال ديال الثغور؟ وي الانفلونس لو ديغرو دوفيرتور دي ستومات. دونك هذا الاقتراح فهو صحيح. En passant au deuxième phrase, le ribose est un tétrose à 5 carbone. Donc le ribose c'est un tétrose à 5 carbone. بعد اولا نعرفوا شنو هو الريبوز. لو ريبوز سي ان سكر وعباره عن نوع من انواع السكريات البسيطه سي ان نص. وهذا السكر هذا فهو سكر خماسي الكربون يعني كيحتوي على 5 الكربونات. دونك قالوا لو ريبوز est un tétrose. qu'est-ce que ça veut dire tétrose؟ يعني رباعي الكربون. جات من تيتراوز يعني رباعي الكربون ا 5 كربون. دونك اصلا معنى كاين تناقض. الا قلنا مثلا تيتروز خصنا نديرو ا 4 كربون وإلا كان 5 كربون هي اللي صحيحه دونك تيتروز خصنا نبدلها بواحد لو تيرم كي سينيفي 5 كربون اللي هو لو بانتوز. دونك هادي غادي ندير لها فو. Oh, la correction c'est le ribose est un pentose à 5 carbone هو خماسي الكربون بطبيعة الحال. La troisième proposition le facteur limitant العامل المحدد. هذا c'est très important de le retenir باش نحفظوه لأن التعريف ممكن يتعطى. Le facteur limitant est le facteur présent à une valeur minimale par rapport aux autres facteurs et qui limite ainsi le développement d'un processus ou d'un phénomène étudié. Donc قالوا هنا باختصار بأن le facteur limitant بطبيعة الحال est le facteur présent à une valeur minimale. هو عبارة عن واحد العامل اللي كيتواجد في الطبيعة بواحد الكمية اللي هي ضعيفة أو قليلة بزاف أو أدنى قيمة له بارابور اش مقارنة مع دوطخ فاكتور. يعني بحال خدينا مثلا باغ اكزومبل لا تومبيراتور مع لا كونسونطراسيون دو سي او 2 كنشوفوا شكون اللي قليل فيهم بيناتهم شكون اللي قليل بيناتهم. الا كانت سي او 2 هي اللي كان عندنا فيها أدنى قيمة والتومبيراتور كانت نورمال دونك الفاكتور ليميتون في هذه الحالة هو السي او 2. الا كانت لا تومبيراتور هي اللي ناقصه بزاف والسي او 2 كان في واحد لا كونسونطراسيون اللي هي نورمال في هذه الحاله لا تومبيراتور هي اللي كتعتبر فاكتور ليميتون. وقالوا كي ليميت انسي لو ديفلوبمون دان بروسيسوس او دان فينومين اوتيدي واللي كيحد من التطور ديال مجموعه من الميكانيزمات ومجموعه من الظواهر المدروسه. دونك هادشي واش فغي ولا فو؟ وي سي فغي. دونك هذا سي اون ديفينيسيون دو فاكتور ليميتون وخصكم تعقلوا عليه بطبيعه الحال وتفهموه مزيان. دونك ما نبين 3 ديال العوامل او 4 او 5 او 6 ديال لي فاكتور لي فاكتور اون جينيرال اللي كيأثرنا في واحد الظاهره معينه اللي قليل فيهم هو اللي كيتعتبر فاكتور ليميتون. سي بيان. علاش؟ لانه هو اللي يمكن يعرقل لنا هذيك الظاهره انها تتم بالطريقه اللي هي صحيحه وسلسه. دونك هذه سي فغي.
La troisième ou la quatrième phrase, le rouge de chrysol devient bleu dans un milieu riche en O2. هذا راه كاين في التجارب الاولى ديال الدرس. الا تبعتوا الفيديوهات السابقه الاولى او الفيديو الاول غتلقاو فيه هذا الروج دو كريزول راه مذكور. دونك لو روج دو كريزول devient bleu. نو لو روج دو كريزول ما عمره كيكون بلو، كيكون اما فيولي ولا روج، يعني ديك بلو بعدا اصلا راه غلطه. دونك يقدر يكون جون يعني اصفر ولا فيولي اللي هو بنفسجي دون ان ميليو ريش اون او 2. وهذا استعملناه في الكشف عن التركيز ديال سي او 2 ماشي او 2. دونك هنا كاين عندنا جوج اخطاء اللي خصنا نصحو. دونك تنديرو فو وتنكتبو لا كوريكسيون لو روج دو كريزول devient jaune dans un milieu riche en CO2. ولا نقدروا نقولوا لو روج دو كريزول devient violet dans un milieu pauvre en CO2. كتعتبر الجملة صحيحة بجوج. En passant aux deuxième partie, la partie 2, raisonnement scientifique et communication écrit et graphique. Donc هنا بالنسبة لهاد البارتي كتكون النقطة على 15 نقطة، وقدر يكون فيها جوج ليكزيرسيس 3 4 على حسب البروف شحال الوقت عطاكم في هاد الفرض هذا. Donc en passant au premier exercice. La figure 1. هاد la figure هادي la figure 1 اللي هي سيكونتر الجانبة montre la formule développée d'un sucre. كتعطينا الصيغة المشهورة ديال واحد السكر. اشنو مطلوب في السؤال الاول؟ ايدونتيفي سو سكر، يعني سميه، عطينا شكون هو. دونك كنلاحظوا بان هاد لا ستركتور هادي راه كاينه عندكم في الكور، تكونوا درتوها في الدفتر ديالكم في الكور ديالكم. هاد لا ستركتور سي اون ستركتور دو ساكاروز، واحد السكر ثنائي السكر بطبيعه الحال اللي كنسميوه الساكاروز، كنسميوه دي ساكاريد اللي هو الساكاروز. والساكاروز كيتكون من دو موليكول ولا دو سكر سامبل. عندنا لو سك اللي كان على اليسار هو الجلوكوز، واللي كان على اليمين سي لو فركتوز. صافي. دونك لا بروميير ريبونس ou la première question la réponse عليها c'est un saccharose qui est constitué par l'union d'une molécule de glucose avec un molécule de fructose. هما الأجوبة. دونك ce sucre est un saccharose. قالوا لنا عطونا التفاعل ديال ليدروليز، لا رياكسيون ديدروليز دو ساكاروز. كتكتب على هذا الشكل هذا اللي في الاسفل، كنسموه الصيغه الكيميائيه ديال الساكاروز، دي سكر ثنائي بطبيعه الحال سكر ثنائي فيه سي 12 سي 12 اش 22 و 11 بلس اش 12 كيعطينا دو موليكول. Première molécule glucose dont la formule chimique est C6H2O6 plus le fructose dont la formule chimique C6H2O6. شنو قالنا في التروازيام كيستيون؟ لا تروازيام كيستيون كومباري لي موليكول اوبتونو كو بوتون ديدوير. قال لك قارن هاد العناصر اللي حصلنا عليها ولا لي برودوي اللي حصلنا عليها، يعني قارن بين الجلوكوز مع الفريكتوز. لي دو موليكول او لا ميم فورمول شيميك، كنلاحظوا بان عندهم نفس الصيغه الكيميائيه C6H12 و 6 بجوج بهم، ولكن عندهم اون ستركتور ديفلوبي ديفيرونت، ولكن لا ستركتور ديفيرونت والطريقه باش ملاصقين العناصر ديالهم فهي مختلفه. دونك اي سون دو زيكزوس، اكزوس يعني سداسي الكربون، سكر سامبل اسي كربون. En passant au deuxième exercice. Dans le but de comprendre le mécanisme des échanges gazochlorifériels, باش نفهموا الميكانيزمات ديال التبادلات الغازيه الخضريه، on réalise les manipulations suivantes. La première manipulation, une observation microscopique. هذه ملاحظه مجهريه d'un épiderme ديال القشره بطبيعه الحال d'une feuille verte nous a permis de réaliser le dessin du document 1. دونك انطلاقا من الملاحظه المجهريه استطعنا اننا نرسموا هذه الصوره اللي عندنا في لو دوكيمون 1. C'est bien. La première question c'est identifier la structure A et la structure B. دونك هنا بالنسبه لو دوكيمون عندنا دو ستركتور، عندنا لا ستركتور A هي مشاري لها بالسهم هنايا، وعندنا لي ستركتور B وهما هاد الخلايا اللي دايرين بها بطبيعه الحال. دونك قالوا لنا ايدونتيفي، يعني بحال قال لك نومي ولا سميها بين قوسين. دونك جينيرالمون كنشوفوا ان هاد الاخر هاد لوبسيرفاسيون غتكون عندكم حتى هي في لو كور ديالكم. دونك هاد لا ستركتور A سو سون دي ستوما، لي ستركتور A
هادي مع هادي مع هادي مع هادي سو سون دي ستومات. ولا نقدر نقولها بمفرد مادام شارو لنا بواحد السام، دونك نقولو سي اون بطبيعة الحال لا ستركتور A est une stomate. Alors que les structures B ce sont des cellules avoisinantes، هي الخلايا مجاورة للستومات، les cellules avoisinantes. من بعد قال لك réaliser un schéma de la structure A. غنديرو لو شيما، ولو شيما بطبيعة الحال هي ترسم واحد الرسم تخطيطي ليها، ولكن الرسم التخطيطي كيكون مرفوق دائما بالاسماء، يعني خصك تسمي العناصر ديالها وتعطينا العنوان ديالها كذلك. دونك لا ريبونس aux première et deuxième questions est comme suit. Premièrement, la structure A est une stomate, alors que la structure B ce sont des cellules avoisinantes. Le schéma de la structure A، le schéma هي هذه رسم تخطيطي ديال لو ستومات. لاحظوا بأن لو schéma toujours il comporte un titre avec une légende en général. Donc كنسميو العناصر ديالها. دونك هادو لو ستومات il est composé de deux cellules stomatiques، هذه خلية ثغرية cellule stomatique 1 et cellule stomatique 2. Ces cellules stomatiques elles caractérisent par la présence des chloroplastes. ها هما chloroplastes البلاستيدات الخضراء. En plus de ça elle contient entre eux ce qu'on appelle un ostiole اللي هو l'orifice او داك الثغر او الثقب بين قوسين اللي كاين بيناتهم، اللي كي عن طريقه تتم التبادلات الغازيه الإخضريه. En plus de ça اشرنا فقط هنا كإشارة بأن la paroi existe de côté de l'ostiole et épaisse، يعني غليظ مقارنة مع الباروا ديال لا سيلول كلها. سي بيان. Les données الأخرين parmi les caractéristiques de ces structures، يعني كيهضر على لي ستركتور A اللي سميناهم اش لي ستومات. دونك انطلاقا من هاد المعطيات نقدروا نبقى نسميو ديما هاد ستركتور A نبقاو نقول لها ستومات دابا. دونك parmi les caractéristiques de stomates leur pouvoir de s'ouvrir et de se fermer selon les conditions de leur milieu de vie. دونك قال بأن من بين الخاصيات اللي كتميز بها الثغور اللي هي لي ستومات هي أن عندها القدرة أنها تحل وتسد على حسب الظروف ديال الميليو اللي كتعيش فيها بطبيعة الحال. Afin de préciser quelques facteurs influençant ce phénomène، باش نحددوا مجموعة من العوامل اللي كيتدخلوا لنا في هذه الظاهرة ديال انفتاح ونغلاق الثغور et son importance de la production de la matière organique وأهميتها في إنتاج المادة العضوية. on propose les expériences suivantes، كنقترحوا هذه التجارب التالية. التجارب هي كالتالي. la première expérience، le tableau ci-dessus يعني الجدول الأسفل nous montre les résultats de mesure de la pression osmotique، كيعطينا فكرة على القياسات ديال الضغط التنافدي اللي شفتوها في لو بروميير كور pression osmotique، واحد الترم اللي نتوما عارفينو جو بونس. دي سيلول بي اي دي سيلول A، دي سيلول بي اي دي ستركتور عفوا A اللي هما لي ستومات. دونك قمنا بقياس البريسيون اوسموتيك ديال هاد لي دو structures les cellules B اللي هما les cellules avoisinantes مع les structures A اللي هما les stomates، ainsi que la forme de ces cellules وكذلك الشكل ديال هاد الخلايا واش هي fermée ولا ouverte avant et après éclairement d'une feuille d'une plante contenant des cellules de ces cellules contenant ces cellules. دونك هنا باختصار هاد التجربه هادي اننا كنحاولوا نقيسوا الضغط التنافدي ديال هاد لي ستركتور لي سيلول افوازينونت مع لي ستومات في جوج ديال الحالات بوجود الضوء فاز ديكليرمون اي بغياب الضوء يعني لا فاز دوبسكوريتي. والجدول كيلخص لنا النتائج ديالها بطبيعه الحال. الا جينا نديرو قراءه للجدول عندنا لي كونديسيون اكسبيريمونطال اي فالور دو لا بريسيون اوسموتيك هي، وعندنا لي سيلول A مع لي سيلول B sous l'éclairement يعني بوجود الضوء. كنلاحظوا بأن البريسيون اوسموتيك اون اتموسفير دو دي سيلول A إلا كانت كتساوي 18 اتموسفير كنلقاو بأن A كتكون مفتوحة يعني أن لي ستومات اوفيرت. Alors que lorsque la pression osmotique est égale à 12 atmosphères كنلاحظوا بأن les stomates se ferment. Pendant que les cellules B
dont la pression osmotique est égale à 15 atmosphères ne change pas. ما كتبدلش هي، ما كتحل ما كتسد، حيت هي خالية بطبيعة الحال. بالنسبة l'autre côté à l'obscurité, malgré la valeur de la pression osmotique soit كانت 18 ولا 12 بالنسبة ل A, toujours elle reste fermée. هاد الاستومات كيبقاو دائما مسدودين في الظلام كيما بغات تكون القيمة ديال البريسيون اوسموتيك. tandis que بالنسبة ل B elle est toujours كتبقى في نفس الحالة ديالها، هي أنها ما كتبدلش ne change pas ديما 15. اشنو مطلوب هنا بالنسبة للسؤال؟ analyser يعني التحليل، analyser les résultats obtenus tout en concluant les conditions d'ouverture des structures A. دونك هنا قال لك حل المعطيات ديال الجدول ومن بعد عطينا واحد الاستنتاج ولا واحد الخلاصة فيما يخص الظروف أو الشروط ديال انفتاح الثغور اللي هما لي ستركتور A. Comment on peut faire ça? On peut faire une analyse en deux phases. Donc on va parler premièrement on parlait de la phase d'éclairement يعني بوجود الضوء، ومن بعد نهضروا في ثاني مرحلة بغياب الضوء أي في l'obscurité. Généralement lorsque en éclairement بوجود الضوء، lorsque la pression osmotique est égale à 18 بالنسبة ل A، يعني 18 مقارنة مع B اللي هما لي سيلول افوازينوت، كنلاحظوا بأن ديال A هنا في 18 أكبر من 15. Donc lorsque la pression osmotique de A qui est égale à 18 est supérieure à celle des cellules B, on observe l'ouverture des cellules A. Mais aux mêmes conditions، mais في هذه الحالة إلا كان البريسيون اوسموتيك est égale à 12 يعني أقل من 15، يعني أقل من البريسيون اوسموتيك ديال لا سيلول دي سيلول افوازينونت. في هذه الحالة كنشوفوا بأن الستومات est resté fermé. صافي. دونك هنا بشكل عام نعاودها بأنه إلا كان الضوء عندنا وكان البريسيون اوسموتيك ديال A supérieur à celle de B، les stomates s'ouvrent كتحل. Alors que si la pression osmotique de A est inférieure aux pressions osmotiques de B, في هذه الحالة les stomates restent fermés. ندوزو la phase الثانية à l'obscurité. L'obscurité soit 15 malgré la valeur de la pression osmotique des structures A اللي هما les stomates، سواء كانت 18 يعني سواء كانت كبر من 15، يعني سواء كانت كبر من البريسيون اوسموتيك ديال بي ولا اقل من البريسيون اوسموتيك ديال بي، في هذه الحالة توجور في كلتا الحالتين كتبقى ديما فيرمي، elle reste fermée. صافي. هذا بالنسبة للتحليل، هكا غنقول مثلا التحليل. Donc on peut conclure que les conditions d'ouverture des structures A sont deux. عندنا جوج ديال العوامل اللي هما اش؟ اولا خص تكون عندنا الاضاءة، هذا هو الشرط الاساسي ليكليراج. وثاني حاجة أن البريسيون اوسموتيك دو A doit être supérieure à celle de B. مفهوم؟ دونك هنا في هذه الحالة إلا بغينا نقول مثلا الشروط ديال الانفتاح ديال الثغور في هذه الحالة هي اش؟ أنه تكون عندنا الإضاءة، وثاني حاجة أن الضغط التنافسي ديال الثغور يكون أكبر من الضغط التنافسي ديال الخلايا المجاورة اللي هما لي سيلول فوازينونت. وهذا الشيء اللي كتبنا هنا. Pendant l'éclairement des cellules stomatiques A et des cellules avoisinantes B, lorsque la pression osmotique des cellules stomatiques est supérieure à celle des cellules avoisinantes, les stomates s'ouvrent. Alors que lorsque la pression osmotique des cellules stomatiques est inférieure à celle des cellules B avoisinantes, les stomates se ferment. هذا التحليل بالنسبة للفاز الأولى. Pendant la phase d'obscurité في المرحلة المظلمة طبيعة الحال، quelle que soit كيما بغات تكون quelle que soit la valeur de la pression osmotique des deux cellules, les stomates restent toujours fermés. أن الخلايا الثغرية كتبقى دائما مغلقة كيما بغا يكون البريسيون osmotique. On déduit que les conditions d'ouverture des stomates sont la présence de la matière de la lumière et lorsque la pression osmotique des cellules stomatiques est supérieure à celle des cellules avoisinantes. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا المقصود من هذا الشيء.
Pardon. Deuxième expérience. On a mesuré l'absorption de CO2 et le pourcentage d'ouverture des structures اللي هما les stomates chez une plante chlorophyllien pendant la journée. Donc أنا في هاد التجربة قمنا بقياس نسبة امتصاص CO2 والنسبة المئوية ديال انفتاح الثغور بالنسبة لواحد النبتة هي خضورية أثناء النهار يعني بوجود الإضاءة. Les résultats obtenus nous ont permis de réaliser le graphe de document 2. Donc النتائج مبينة في المبيان ديال لو دوكيومون او الوثيقه الثانيه. دونك هنا بالنسبه للوثيقه كنلاحظوا بانها كتكون من جوج ديال المحاور راتب دو زاكس دوربيتر دي زاكس دوردوني بطبيعه الحال باردون. Donc le premier axe des ordonnées comporte le pourcentage d'ouverture des structures A يعني البورسنتاج او النسبه المئويه ديال انفتاح الثغور et l'autre axe comporte la concentration de CO2 absorbée en milligrammes par décimètre par heure. Donc هنا عندنا هذا بنقاط متقطعة خاص بالبورسنتاج دوفيرتور ديال لي ستومات وبالنسبة لهذا الخط المتصل خاص بلا concentration de CO2 absorbée. عشان نطلب السؤال en se basant sur l'analyse du document 2 trouver la relation entre le pourcentage d'ouverture des structures A et la concentration de CO2 absorbée par la plante. هنا en se basant sur l'analyse يعني تبازي أو تركز على التحليل ديال المنحنى ديالك. أوجد العلاقة اللي ممكن تكون ما بين النسبة المئوية ديال انحلال الثغور مع التركيز ديال CO2 الممتص. دونك هاد السؤال هذا بحال فيه جوج ديال لي كيسيون. اولا غدير اناليز غدير التحليل ديال المبيان وثاني حاجه غتحاول تربط العلاقه بين هاد الجوج ديال العوامل اللي هما لا كونسونطراسيون ديال لي CO2 ابسوربي مع لو بورسونتاج دوفيرتور ديال CO2. دونك كيفاش غنديرو هاد التحليل هذا؟ on observe une parallélisme كاين توازي بين قوسين او تطابق. On observe un parallélisme entre le pourcentage d'ouverture des stomates et la concentration de CO2 absorbée au cours du temps. كنلاحظوا بأن كاين توازي ما بين النسبة المئوية ديال انحلال الثغور مع الكمية ديال CO2 الممتص. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'augmentation d'ouverture des stomates est équivalent à l'augmentation des échanges gazeux. أي أن النسبة المئوية ديال الثغور المنفتحة يكافئ الكمية ديال CO2 الممتصة بالضبط أو لي زيشونج غازو كلوريفيليان اون جينيرال. نرجعو للمنحنى ديالنا. دونك هنا إلا هضرنا على المبيان هذا au moment d'augmentation de pourcentage d'ouverture des stomates on a aussi l'augmentation de CO2 absorbé. Lorsque l'ouverture du stomate atteint le max, la quantité de CO2 absorbée aussi atteint le max. Lorsque le pourcentage d'ouverture du stomate diminue, la concentration de CO2 absorbée est diminuée. Donc on dit qu'on a un équivalent entre le pourcentage d'ouverture et la concentration de CO2 absorbée. C'est bien. Donc on peut relier ça. Cette équivalence s'explique. نقدروا نشرحوا هذه l'équivalence أو التكافؤ هذا باش par le fait que les stomates sont des structures responsables de ces échanges. العلاقة بيناتهم بأن الستومات هي البنيات المسؤولة عن التبادلات الغازية الخضرية بشكل عام. دونك هذه هي العلاقة اللي كتربط بين CO2 مع l'ouverture des stomates. En passant à la troisième expérience, on a mis cette plante sous une cloche de verre fermé تحت واحد الإناء طبيعة الحال زجاجي اللي هو مغلق باش نضمن بأن كمية الهواء تكون قارة فيها à température constante في واحد درجة الحرارة اللي هي ثابتة. Et on a mesuré
les volumes des gaz O2 et CO2 échangés entre la plante et l'air de la cloche, tout en les soumettent à des périodes successives d'obscurité et de luminosité. Les résultats obtenus sont illustrés dans le document numéro 3. Donc هنا في هذه الحالة قمنا بوضع هذه النبتة مثلا تحت واحد الإناء زجاجي اللي هو مغلق في واحد الحرارة اللي هي ثابتة، ومن بعد قمنا بقياس الحجم ديال الغاز ديال ثنائي الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون إيشونجي المتبادل ما بين النبتة مع هذا الإناء الزجاجي اللي كنوضعوه تارة في وسط مظلم وتارة في وسط مضاء، والنتائج مبينة في مبيان أسفله اللي هو الدوكيمون numéro 3. D'abord, comme question, la première question, comment peut-on expliquer كيفاش نقدروا نفسروا l'évolution de volume de O2 تطور ديال نسبة أو التركيز ديال ثنائي الأكسجين et de CO2 والتركيز ديال ثنائي أكسيد الكربون pendant أثناء la période d'obscurité أثناء مرحلة الظلام أثناء مرحلة الإضاءة يعني pendant la période de luminosité. كيفاش غنشرحوا هاد التبادلات هادو؟ نرجعوا للمبيان ونديروا التحليل باش نقدروا نفسروهم صافي ونقدروا نعطيوهم التفسير. دونك نرجعوا للمبيان. دونك إلا شفنا هنا في لا فاز دوبسكوريتي في هذه المرحلة هذه الأولى لا فاز دوبسكوريتي لا كونسونطراسيون دو O2 اللي هي بخط متقطع مالها إلي ديمونيي صافي، وهاد لا كونسونطراسيون ديال الإناء اللي كاينه في ذاك الاناء الزجاجي بطبيعه الحال. دونك لا كونسونطراسيون دو O2 اي ديمونيي. دونك السؤال فين كتمشي؟ دونك هاد مادام انها كتنقص هادشي كيعني بان النبته كتمتصها صافي، وعندنا اون ميم طون اون اوغمونطاسيون دو فوليوم دو CO2. هادشي à la phase d'obscurité. À la phase d'obscurité, on observe que la concentration, là, le volume de O2 est diminué avec l'augmentation de volume de CO2. دونك هنا على فاز دوبسكوريتي كيفاش نقدروا نفصلوا هاد التبادلات؟ امتصاص O2 وطرح CO2 يعني عملية التنفس، c'est la respiration. Donc on peut expliquer l'évolution du volume de O2 et de CO2 pendant la phase d'obscurité par la respiration, phénomène de respiration ظاهرة التنفس. نرجعوا la lumière اللي كاينه في الوسط هنايا. Pendant la lumière, on observe que la concentration de O2 augmente avec la diminution de concentration de CO2. Donc, هاد O2 اللي كيرتفع منين جا؟ لا بلونت هي اللي كتليبيريه كتعطيه لنا النبتة، و CO2 كينقص يعني أن النبتة تقوم بامتصاصه. Donc, généralement, la plante rejette le O2 et absorbe le CO2. Donc, ce sont des échanges gazeux chlorophylliens. Donc, on peut expliquer l'évolution de volume de O2 et de CO2 pendant la phase de la lumière, de la luminosité, par les échanges gazeux chlorophylliens. C'est bien. En passant au sixième question. من بعد نوريكم باش نكتب بطبيعة الطريقة اللي كتبنا شنو كتبناها باش تعاودوا تفيكسيو داكشي مزيان. En se basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, expliquez l'importance d'ouverture des structures A dans le phénomène biologique qui permet la production de la matière organique. Donc غنبازيو على التحليل وعلى المعارف ديالنا بطبيعة الحال نحاولوا نشرحوا الأهمية ديال انفتاح الثغور في ظاهرة أو في الظواهر المتدخلة في إنتاج المادة العضوية. دونك كيفاش غنديرو؟ نربطو الأمور بطبيعة الحال بكل بساطة. دونك لوفيرتور دي ستومات غيؤدي لأش؟ لوغمونطاسيون دي إيشانج غازو كلوروفيليان. ملي تنقول دي إيشانج غازو كلوروفيليان يعني امتصاص CO2 ابسوربسيون دو CO2. أنا النبتة كتاخد واحد الكمية أكبر من CO2 وكتطرح واحد الكمية متكافئة أو مكافئة ديال O2. دونك إلا كانت الكمية ديال CO2 اللي كتمتص كبيرة، هادشي كيعني بأن المادة العضوية أو المردودية ديال إنتاج المادة العضوية كذلك غتكون مرتفعة، يعني أن لا فوتوسنتيز غتكبر وبالتالي غادي تعطينا واحد الكمية أكبر من المادة العضوية. علاش؟ لأن CO2 أو الكربون ديال CO2 هو اللي كيتدخل في التكون ديال لو سكيليت دو لا ماتيغ أورغانيك. دونك ملي تنقول مثلا بأن السكر
او الجلوكوز يتكون من 6 ديال الكربونات. هادوك 6 ديال الكربونات منين جاو لنا من الكربون اللي كاين في الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون، كنحيدولو كنلصقو بيناتهم باش تعطينا سلسله ديال المواد العضويه. دونك لي ريبونس هما هادو بشكل عام باقتضاب. Donc pour la question numéro 5, on observe que pendant l'obscurité, يعني أثناء الظلام, le volume de O2 est diminué. التركيز ديال O2 غادي يكون كينقص et celle de CO2 augmente. Par contre, à la lumière, le volume de O2 augmente et celle de CO2 diminue. On peut expliquer l'évolution du volume de O2 et de CO2 pendant la période d'obscurité par la respiration et la période de la luminosité par les échanges gazeux chlorophylliens. Sixièmement, l'ouverture des stomates favorise l'augmentation des échanges gazeux chlorophylliens, rejet de O2 et absorption de CO2, et par conséquent l'augmentation de rendement de production de la matière organique, car le CO2 est un élément essentiel dans le processus qui intervient dans la production de la matière organique. كنتمنى بانكم ان هذا الفيديو هذا يفيدكم بطبيعه الحال، وتكونوا استانستوا بمجموعه من الاسئله اللي ممكن تصادفوها في الفروض ديالكم وفي لي سيفيتي اون جينيرال، لان الاسئله بطبيعه الحال كيتعاودوا بنفس لا ميثودولوجي. دونك بون شانس اي على بروشين ان شاء الله.